ये अगों उतनी देर वो मर भी नहीं सकता काले जादू वाला जितनी देर वो अगे किसी ने देना नहीं। जी अच्छा अमल जेड़ा वो काले जादू वाला नहीं हो सकता। ठीक है अच्छा वो जादूगर है कहंदा जी उत्थे जाके ते वो तवीज ले आउंदी है औरत जेड़ी उन्होंने क्यों देखो जदों भी जाएगी ना रश लगे होना ठीक है 5000 रुपया लाता जिक्र ਦਾ ਦਿਲ ਤਵੀਜ਼ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ पंजाबी तबसरे च ते अज असी फखर भाई नाल गल करांगे तोहम परस्ती के बारे च जड़ा एक साड़ी सोसाइटी च बहुत गलत काम हो रहा है जड़ा जादू और इस तरह के काम हो रहे हैं ते चीज़ें बहुत गलत ने ते फखर भाई को इस बारे च कोई सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फखर भाई तुसी की रोशनी पाओगे जड़ा अजकल जो पाकिस्तान च जादू तवी तागे ये सब कुछ हो रहा है ए बारे सानू कोई इंफॉर्मेशन दो सानू कोई दसो। जी जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सारे माजरत सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼रात ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। क्यों कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਦੇਣ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ वो कहते जी बीबी कब्रिस्तान नहीं जा सकती। आई एग्री कि अगर कोई हदीस शरीफ है तो नहीं जाना चाहिए अगर मना किया गया बेहतर ना जाए। देखो ना मैं वो नहीं गल कर रहा मैं गल कर रहा कि अगर मना किया गया सो डोंट गो। मैं तो इस चीज से एग्री करना ना क्यों जो मना हो गया उधर तो मना हो जाओ बिल्कुल। अच्छा फिर दरबारा ते उधर मैं सख्त खिलाफ हाँ कि बीबियां नहीं जाना चाहिए जी किसी किस्म की क्योंकि जेडे जिथे तुसी जा रहे हो ना दरबार शरीफ से जी जी उन्हों की तलीम ही है कि गैर महरम के सामने ना जाओ वो बंदा है या बीबी है जी मैटर नहीं करता बिल्कुल। बंदियां ते भी उतना ही है कि तुसी गैर महरम बीबी है जी नाम कलाम ना हो गल्लां ना करो लेकिन असीं उहदे तो भी बाज नहीं आंदे। साडा कसूर है कि तुसीं तुहाडा शायद इस चक्कर च तुसीं ना पए हो। मैं बंदियां नूं जानना मेरे को मसाला है ने मेरे को मजदूर काम करते रहे ने कजन सी वो सारे मामा उन्हां दा ठेकेदार सी वो सारे ही उहदे भतीजे भाणजे ते कजन वो सारे काम करते। वो मुंडा आया मेरे को तो उस टाइम साडे ऐरे बन रहे सी नीया रखियां सी मैं बैठा मैं जाना मेरे को जी पोजीशन मैं काम तो किया कोई नहीं ना ही उन्हें मैं करन दिता 4 पाइयां रखियां सी मैं बैठा जाके उन्होंने मैं वेखता रहा ना काफी देर शामी छुट्टी हुई तो मैं उन्होंने बुलाया मैं क्या दरा मैं नाम ही ਉਹਦਾ याद है आके बह गया बहुत अच्छा सी थोड़ा ना माड़ा बंदा सी बड़ी इज्जत करते बैठे मैं उन्होंने बुलाया कहता जी भाई मैं यार मनो लगता तेरे ते जादू है ठीक एक्चुअली जेड़ा ठेकेदार थी भांजा भतीजा ਉਹਦਾ कजन सी अच्छा ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ
ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਜਿਕਣ ਦਾ ਦਿਲ ਤਵੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ 9-10 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਗਿਆ ਰਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਭਜਦਾ ਆਇਆ, ਐਤਨੇ ਕਿੱਲ, ਐਤਨੇ ਲੰਮੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਤਨੇ ਐ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਲ ਸੀ ਲੋਹੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਆ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਨਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਪੱਟਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀਕ, ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ। ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਨੂਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नूर दिल में तो दूसरा नारी है गालबन। ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨੇ ਦੀ? ਅਸਦ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਸੇ ਹੱਥ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। बेशक इससे कोई शक नहीं है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। बेशक ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। बेशक इससे कोई शक नहीं है। ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਪੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ महबूब कदमों में, औरत बैठी महबूब कदमों में, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। अब पंजाब च तो ले रहे हैं एक्शन, उन्होंने बड़ी सख्ती की है। ਇਹ ਵੀ है ना, इससे कोई शक नहीं है। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ जी ਡਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। अस्तगफिर। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ? तबाही है। ਤਬਾਹੀ। तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं क्यों सोचे ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਨਾ ਸਿੰਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਛੜਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, 70-75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ 10ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਸਨ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਵਾਂ ਦੇ ਗੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਮਈਤ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ, ਸਫਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦੀ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਰੂਹ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਰਹਿਣਗੇ ਗੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਤਿਆ ਧੋਤਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਤਗਫਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਿਆ ਕਿਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸਣਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਬਾਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਚਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਨੋ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸਣੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ, ਨੇਕੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਸ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਗਲਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਯਹੂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਰਦਾ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਲਿਓ।
ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਵਾਏ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਦੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾਤ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਾਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਛਾੜੋ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਪਾਏ ਨੇ ਹੱਥੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਉਹ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਜਾਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਧੋ ਕੇ ਦਿਓ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬੀ? ਕਿਤਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਬਣਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਡੇਲੀ 10 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।
ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ YouTube ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗਾਈਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਚੁਗਾਈਆਂ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਭਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਇੱਧਰ ਭੱਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਦਰਾਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਾ ਫालतू ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਦੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦੇंगे, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਪੜੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸਨ ਤਰ੍ਹਾਂ 11-12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ 1-2 ਵਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਸਰ ਮਗਰਿਬ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਡੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਆਪੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਾਮ ਬਾਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ? ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਨੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਰੋਜ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਦੂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੈੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਨਾਹ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਮਾਨੀ ਧੋਖਾ। ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਰਜਮਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਐ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਫ ਕੋਰਸ। 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹੋ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜੋ। ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 2020, 21, 22, 3 ਸਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਘੱਟ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਘੱਟ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਯੋਗਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50% ਜਾਦੂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਾਕ ਰੱਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਜੂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਵਜੂ। ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਵਜੂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 80% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਸਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਸਦ ਹੈ, ਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
अपनी दुनिया और आखिर खराब कर रहे हैं, तेरी मेरी सेहत पे असर भी नहीं पड़ना, ये पहना तो अब जिसम देख लो माशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ठीक है, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਘਰੋਂ। ठीक है, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ठीक है, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ जी, ਕਿ ਚਾਰੇ ਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। जी। सूरत बकरे, स्पेशली सूरत बकरे की आखिरी दो आयतें जी बड़ी ताकत और तासीर है। ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਤੇ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, बिल्कुल। YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।